على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واشرف واردع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع أعاليك الأظهار معلن السر كالأسماء فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بالذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الأذانا. وانشد إلى أوصاف طه المجتبى وهد لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره أعدم به منانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واكتب به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا. واستجعرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. بين التراب وبين ماء فاستفك من غفلة عندا وكن يغضانا. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينكلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من سؤبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزي أنا. فأنا خيار من خيار قد قردت من نكاه لإلهي صانا. طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره ونصره
والتوكيل رب العرش قد أوصانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتسبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواه عمد الله جل بيده ولا أولا آتينا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا ولقد حباك الله من حوهنانا. ولو سوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كر ذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان. قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف ابن كسي كان. والده يدعى من شأنه قد اعتدى عزيز بذلك شانا. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا. وهناك كف واعلم برفعه إلى مسماعيل كان للأب معوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان. وبها أحاط اللف من رب السماء أقصى اللدى والحمى والأحزان. ورأت كما قد جاء ما علمت به
أن المهيمن شرف الأقوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت أنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرج بشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك انكست أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا
أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع أنت في الحشر ملاد لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قد دها من هول أفضاع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عديم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واغفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب اغثنا بحياة حوطان يحمع
واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد الطهرى وآله وصحابة ما سنشاء اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وأيانا قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة من سؤدها قد بانا قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن الأدب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان در له سدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات مغفور الرضا سبعانا ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان سانا أنكره رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا سبحان من أنضج أشجارا وأحجارا تهيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مرضية وما أتى عصيانا ترعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا فنشا صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا ذا همة وشجاعة وتوقر ومكارم لا تحتسي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كانا
والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا 2 وافاه الحمام فضمه عم ملا العدف عليه جنانا خطبته بنت خويلد في 25 حازت بالمشفع شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا وحل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن سعة العقل ووقاد الحجى سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا 3 في خفا فأتاه أن اسدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاشتد الأذى فنونا وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أدبقها فقال لا بل أرتجل عقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام أشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجذع حن محبة وجنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أذحى شاربا ريانا والله قد أذمت معاجز أحمد رفع المهيمن لنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابع يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم
الرحمن الرحيم ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح سهوة ربنا وحدانا وإذ اندرجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد الألي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وشفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك جلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة في بقاع الأرض واكمل كل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وآف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح السبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم وفقنا عمل الذي يقربنا إليك في الدنيا والآخرة. اللهم زهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة واجعلنا من عبادك العلماء العاملين المخلصين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Kabul insyaallah. Kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di halaman 172 ya. Fa'ingkila fahal yajibu ayyuf'al bil mufawwid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Fa in qila fa hal yajibu ay yuf'ala bil mufawwidi ma huwal afdal? Jika ditanyakan apakah diwajibkan bagi seseorang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ay yuf'al ma huwa afdal, apakah diwajibkan bagi orang yang memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia nantinya akan diperlakukan dengan sesuatu yang terutama, yang paling utama. Di pertemuan yang lalu kita membahas ada pertanyaan, apakah orang yang memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti dia aman dari kebinasaan, dari kerusakan, dari kesengsaraan di negeri yang penuh dengan cobaan ini? Jawabannya adalah, kata Al-Imam Al-Ghazali, sebagian besar orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti dia akan mengalami sesuatu yang aman di negeri yang penuh ujian ini. Walaupun ada di antara mereka yang kemudian berpaling dari tadinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia hilang kepasrahannya sampai kemudian dia menjadi orang-orang yang binasa. Tapi sebagian besar orang kalau oleh Allah Subhanahu wa taala diilhami agar dirinya itu pasrah kepadanya, itu berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidupnya itu aman di negeri yang penuh dengan bencana ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperlakukan orang yang pasrah kepadanya dengan sesuatu yang terutama? Fa'alam, beliau mengatakan, ketahuilah, annal ijaba mustahilun fi haqqillah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mewajibkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang mustahil pada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang wajib bagi Allah. Tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan bagi Allah, bahwa orang yang sholat Allah wajib menjadikan hidupnya bahagia, atau orang yang kafir Allah Subhanahu wa taala wajib menjadikan hidupnya sengsara, atau kebalikannya. Tidak ada kewajiban itu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang hamba tidak bisa mempertanyakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya seorang hamba yang tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya, yang hanya bisa menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada umumnya orang yang taat itu pasti dia nantinya bahagia. Orang ahli maksiat itu biasanya nantinya pasti dia sengsara. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala wajib bagi Allah orang yang taat harus bahagia, orang yang maksiat harus dia sengsara? Tidak ada yang bisa mewajibkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak ada yang bisa mempertanyakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kata Allah di dalam ayat la yus'al, Allah itu tidak ditanya kehendaknya. Kehendaknya Allah itu tidak ada yang bisa mempertanyakan. Tidak ada yang bisa dalam tanda kutip mempertanggungjawabkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua alam semesta ini milik Allah kok. Bagaimana kita mau mempertanyakan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Allah bisa menjadikan bayi yang lahir tanpa dosa itu lahir dalam keadaan cacat? Bisa. Allah Subhanahu wa taala juga bisa menjadikan orang yang taat umurnya pendek, cuma di dunia ini sebentar saja. Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak menjadikan orang yang ahli maksiat tidak pernah sujud kepadanya, selalu melanggar ketentuannya, umurnya panjang, sehat, tidak pernah sakit. Itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mempertanyakan itu. Ya Allah, kenapa orang yang rajin sholat kok hidupnya miskin? Ya Allah, kenapa orang yang maksiat kok kau jadikan hidupnya itu makmur dengan harta? Itu semua kehendak Allah. Tidak bisa kita pertanyakan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya hamba itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterima apa keputusannya Allah bagi dirinya, pasti ada kebaikan di dalamnya. Wala yajib li'ibadihi alaihi syai'un. Tidak ada yang wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya sedikit pun. Tidak ada kewajiban bagi Allah. Tidak ada kewajiban. Kita ada saja ini sudah suatu keberuntungan. Kita ini diwujudkan oleh Allah di alam semesta ini sudah merupakan suatu keberuntungan yang besar, kemuliaan yang besar. Kalau Allah mau, kita ini tidak ada di alam semesta ini. Allah yang mewujudkan kita di alam semesta ini. Nah, hamba yang kecil yang tidak berdaya, yang nasibnya ada di genggaman Allah ini, masa mau mewajibkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak masuk di akalnya. Tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Walaupun Allah berjanji bahwa hamba-hambanya yang taat dia akan hidup bahagia, hamba-hambanya yang sesat Allah akan menghukum. Waqad yaf'alu bil 'abdi al-aslah dunal afdal hikmatan min fi'lihi. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada hambanya ini, Allah menentukan untuk hambanya ini bukan sesuatu yang paling utama, bukan sesuatu yang terutama, tapi Allah Subhanahu wa taala menentukan bagi hambanya ini sesuatu yang terbaik. Beda antara yang terutama dengan yang terbaik. Yang terbaik bagi kita belum tentu yang terutama, dan yang terutama untuk kita belum tentu yang terbaik. Belum tentu yang terbaik. Nanti akan dijelaskan di bawah ini ya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada hamba-hambanya itu sesuatu yang terbaik untuk hamba tadi, walaupun itu bukan sesuatu yang terutama. Sebagai hikmah kebijaksanaan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ala tara annahu qaddara lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum ayyanamu tulal laili ila tulu'is syams fi ba'dil asfar hatta fatatuhum salatul laili wa salatul fajri wa salatul fajri wa salatu afdal minan naum. Kata beliau, bukankah kamu mengetahui di dalam sebuah riwayat Allah Subhanahu wa taala pernah menentukan kehendaknya untuk nabinya sendiri yang dia cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatnya
dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu tertidur sepanjang malam sampai terbit matahari. Pada suatu perjalanan jauh mereka. Jadi seperti yang disebutkan di dalam riwayat, Nabi itu pernah melakukan perjalanan bersama sahabat, kemudian Nabi Muhammad SAW itu karena kelelahan, dia tertidur, sepanjang malam tertidur Rasulullah SAW. Dalam riwayat sampai ada suara ngoroknya Rasulullah SAW karena terlalu lelah Nabi Muhammad SAW, sampai mendengkur Rasulullah itu sampai terbit matahari. Pada waktu itu yang bangun Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar tidak bertindak apa-apa karena takut mau membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kadang-kadang Nabi itu di dalam tidurnya dia menerima wahyu. Sampai terbit matahari, sampai sinar matahari itu mengenai pipi Rasulullah SAW, dan Sayyidina Umar waktu itu dalam keadaan kebingungan antara sholat menunggu Nabi Muhammad SAW, Nabi tetap tertidur. Pada waktu Rasulullah SAW membuka matanya karena sinar matahari mengenai pipi Rasulullah, Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak membangunkan dari tadi? Jadi Nabi sudah tahu dia ini, karena Nabi itu tidur matanya, tidak tidur hatinya. Cuma tetap yang memegang nasib Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Matanya tertidur, hatinya tidak, tapi dia tidak bisa bangun. Karena yang membangunkan Allah, yang menidurkan juga Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan juga Allah. Makanya kita kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ahyana, Allah yang membangunkan kita lagi. Karena tidur itu saudara kembar kematian. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, tidur itu saudara kembarnya kematian. Karena kita ketika tidur tidak memegang diri kita sendiri. Kalau umpamanya kita tidur, ada orang yang mau berbuat jahat kepada kita, kita tidak bisa bertindak apa-apa. Kita tidak memegang diri kita sendiri karena kita tidak sadar kok pada waktu tidur. Nah, Nabi waktu itu bangun karena sinar matahari yang mengenai pipinya. Kata Imam Ghazali, bagaimana ketentuan Allah terhadap Nabi dan para sahabatnya ini? Tidur sepanjang malam sampai terbit matahari. Hatta fatathum salatul lail wa salatul fajri. Sampai Nabi itu ketinggalan salat malam, padahal Nabi selalu salat malam. Nabi tidak melakukan salat malam, Nabi juga tidak melakukan salat subuh. Karena kelewat salat subuhnya Nabi Muhammad SAW. Dosa enggak? Bagaimana Nabi berbuat dosa? Dia enggak berdosa. Orang yang tidur itu tidak bisa bertindak apa-apa atas dirinya. Makanya di dalam fikih juga di antara a'dzarus shalah, di antara uzur orang meninggalkan sholat yang tidak berdosa adalah tertidur. Orang tertidur dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya. Orang kalau sudah tidur tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pun masih ada perinciannya di dalam kajian fikih itu ya, di dalam bab fikih. Tidurnya itu sebelum masuk waktu. Kalau tidurnya azan kemudian dia tidur, sudah azan subuh, dia tarik selimutnya, dia tidur, saya mau tidur 5 menit saja nanti bangun. Kemudian lewat, itu berdosa dia. Dia berdosa. Tapi kalau dari sebelum azan dia tidur, dari malam dia tidur, bangun-bangun dia sudah jam 6, bangun jam 7, tidak berdosa dia. Tidak berdosa, bagaimana orang tidur bisa berkehendak untuk dirinya, tidak punya ikhtiar dia ketika tidur. Begitu juga uzur yang kedua adalah lupa. Orang yang lupa juga tidak berdosa. Nah, Nabi waktu itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidur sampai terbit matahari lewat sholat malam, lewat sholat fajar. Berdosa? Tidak berdosa Rasulullah SAW. Tapi apa yang dialami Nabi itu sesuatu yang utama atau bukan? Bukanlah. Harusnya yang paling utama orang itu kan sholat subuh,
di waktunya, sholat malam di waktunya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki Nabi kelewat sholat malam, kelewat sholat subuh. Padahal Nabi ini orang yang selalu pasrah atau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Selalu pasrah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mau menunjukkan orang yang selalu pasrah kepada Allah tidak diharuskan dia itu mendapatkan sesuatu yang utama. Tapi kalaupun dia tidak mendapatkan sesuatu yang utama, kadang-kadang dia itu mendapatkan sesuatu yang terbaik. Ada hikmahnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu tertidur sampai kemudian syariat kemudian menetapkan ternyata ada sholat qadha. Ada sholat qadha. Rasulullah SAW hikmahnya kemudian yang kedua kita bisa mengetahui ternyata tempat itu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya tempat. Karena itu Nabi ketika bangun, dia tidak langsung melakukan sholat. Dia mengajak para sahabatnya untuk pindah dulu dari tempat itu. Kata Rasulullah SAW, ini tempat pernah dijatuhkan siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini. Makanya ada pengaruhnya buat kita, kata Rasulullah. Makanya kemudian ulama mengatakan tempat itu ternyata ada pengaruhnya. Ada tempat yang nyaman, ada tempat yang tidak nyaman. Jangan kita ke tempat-tempat yang tidak baik. Tempat di situ pernah dijatuhkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tempat piknik. Itu tempat siksa, jatuhnya siksa kok jadi tempat piknik. Jangan ke situ kita, menjauh dari tempat itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berangkat dengan para sahabatnya meninggalkan tempat itu, lalu Nabi tetap melakukan sholat subuh bersama para sahabatnya, dan sholat subuhnya dilakukan berjamaah. Dari situ kita bisa mengetahui ternyata orang kalau ketinggalan sholat, dia tetap melakukan sholat itu walaupun sudah di luar waktunya. Dan itu yang dinamakan sholat qadha. Sholat qadha itu apa? Sholat qadha itu sholat yang dilakukan di luar waktunya, ketika sudah lewat waktunya. Ada hikmah di situ. Kata beliau, wassalatu afdal minan naum. Padahal salat pada waktu itu lebih utama daripada tidur. Ini diriwayatkan di dalam Sunan Bukhari ini ya, diriwayatkan oleh Bukhari ini ya. Wa rubbama yuqaddiru lil 'abdi al-ghina wan ni'mata fid dunya wa in kana al-faqru afdal. Kata beliau, boleh jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan untuk hambanya, dia menjadi orang yang kaya, dia dikelilingi oleh kenikmatan dunia, padahal yang afdal itu kan fakir, kata beliau. Ini kebalik ini ya, kalau kita kan yang afdal yang kaya nih ya. Kata Imam Ghazali, hamba itu yang paling utama hidup itu adalah fakir, tidak bergelimang kekayaan. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan hambanya ini menjadi hamba yang kaya. Itu bukan keutamaan, kata Imam Ghazali, tapi itu aslah, yang lebih baik untuk hamba tadi kaya. Yang utama itu fakir, kata Imam Ghazali. Kalau kita kebalikannya itu ya. Kalau kita contohnya kan kebalikannya, yang paling utama itu kaya. Yang ya kalau kita ditentukan fakir itu tidak utama menurut kita. Tapi kata Imam Ghazali, kalau kamu ditentukan hidup kamu itu fakir di dunia ini, tidak memiliki apa-apa, itu yang utama. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga mengatakan itu di dalam kitab Adab Sulukul Murid. Kalau kamu itu hidupnya fakir bukan karena malas ya. Kamu kerja, kamu berusaha bersungguh-sungguh, tapi ternyata hidup kamu itu sempit. Hidup kamu ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sempit, padahal kamu sudah mencoba segala usaha. Ya sudah diterima, berarti kamu diberi kehidupan yang utama menurut Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kenapa? Sebab hidupmu itu dimiripkan dengan hidupnya para Rasul, khususnya hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah menyingkirkan dari hidupmu gangguan yang besar,
yaitu gangguan duniawi. Karena biasanya orang yang digelimangi oleh harta, oleh kenikmatan, dia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Celah bagi dia untuk lupa itu lebih besar. Mana yang lebih mudah, bersabar dari kemiskinan atau bersabar dari kekayaan harta? Mana yang lebih mudah? Yang kata ulama yang lebih mudah itu bersabar dari kemiskinan. Bersabar dari kemiskinan itu masih lebih mudah. Bersabar dari kekayaan itu susah. Karena sebagian besar orang yang bergelimang harta itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia bersyukur kepada Allah. Lupa dia membelanjakan hartanya di jalan yang diridhoi Allah. Biasanya hartanya dia konsumsi untuk memuaskan keinginan hawa nafsunya. Diberi harta oleh Allah pelit, tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat, tuntutannya lebih besar. Kalau orang miskin, masalahnya cuma satu, lapar. Masalahnya lapar, selesai. Nafsunya tidak terpenuhi. Saya tidak mengajak kita kemudian berdoa jadi miskin, enggak. Tapi Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Nabi itu berdoa seperti itu. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin dan bangkitkan aku nanti di kiamat dalam kelompok orang-orang miskin. Ada banyak penjelasan mengenai doa Nabi ini, yang dimaksud miskin ini apa. Sebagian ada yang berpendapat yang dimaksud miskin ini adalah selalu miskin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan kenapa Nabi berdoa seperti itu? Karena Nabi itu mau menenteramkan hati orang-orang miskin, bahwa Nabi itu berada di pihaknya. Ada juga yang mengatakan itu menunjukkan keutamaan orang yang ditentukan Allah hidup miskin di dunia. Karena orang-orang yang miskin dikondisikan hidupnya miskin, dijauhkan fisiknya dari dunia, itu suatu keutamaan sebetulnya bagi dirinya untuk memuncakkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya hanya mau menjelaskan Imam Ghazali ini loh ya, contohnya ini. Kalau kita orang nggak paham, dia membaca kalimat ini, dia sangka loh ini hidup seperti apa ini apa penjelasan apa ini? Dia tidak akan paham bahwa sesungguhnya miskin itu lebih afdal. Kaya itu baik untuk kita, lebih baik, bukan lebih utama. Kata Imam Ghazali, boleh jadi Allah itu menentukan hambanya itu hidup kaya, bergelimang nikmat duniawi, padahal fakir itu yang afdal buat dia, yang lebih utama buat dia. Wa yugaddiru lahul istighal bil azwaj wal aulad wa in kanat tajarrudu li ibadatillahi ta'ala afdal. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan bagi hambanya itu sibuk dengan istri-istrinya dan anak-anaknya. Jadi dia menikah, punya anak, sibuk dia dengan istri dan anak-anaknya. Kalau orang menikah, punya anak, ya dia harus bekerja, memenuhi keperluan rumah tangganya. Ya dia harus punya waktu untuk istri, punya waktu untuk anak-anaknya, harus mendidik istrinya, harus mendidik anak-anaknya. Wal afdal, yang paling afdal kan sebetulnya orang itu sendiri. Pergi kamu ke gunung, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan kita diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya. Kita diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya. Tapi Nabi Muhammad SAW punya istri banyak, punya anak banyak. Nabi punya istri banyak, punya anak banyak. Nah, ditentukan untuk Nabi sesuatu yang lebih baik, bukan yang lebih utama. Ini mau menjelaskan, kita ini kadang-kadang
hidup kita ini, ya bukan kadang-kadang, banyak yang kita alami di dalam hidup kita ini sesuatu yang menurut kita tidak utama. Nah, kita mungkin pernah duduk sedang sibuk umpamanya berdebat dengan istri kita atau berdebat dengan anak-anak kita, menjelaskan sesuatu, mendidik mereka, kemudian kita punya pikiran, ya Allah, ini saya membaca kitab si wali fulan itu zikirnya berapa ribu setiap hari, si wali fulan ini hidupnya baca Al-Quran, ya Allah nikmat, bagaimana saya bisa hidup seperti itu. Kamu tidak diberi posisi wali itu, tapi itu yang terbaik untuk kamu, walaupun bukan yang terutama. Kadang-kadang kita ini duduk memikir pekerjaan, bagaimana caranya nanti membayar banyak hal di awal bulan yang harus saya penuhi, padahal saya ini inginnya ya sudah tidak mikir hal-hal seperti ini, sudah hidup di majelis, dari majelis satu ke majelis yang lain, nikmat, duduk seperti si fulan itu, seperti si fulan dapat yang terutama, tapi yang terbaik buat kamu yang itu terbaik buat kamu. Kadang-kadang Allah itu memberikan kebaikan kepada hambanya melalui qiraatul Quran, memberikan kebaikan kepada hambanya melalui salat, memberikan kebaikan kepada hambanya melalui zikir. Ada sebagian hambanya diberi kebaikan oleh Allah melalui sedekah. Ada sebagian yang lain melalui mencari nafkah. Ada sebagian yang lain melalui membantu orang yang terlilit hutang. Walaupun kalau mau disimpulkan, posisi yang utama itu yang mana sih? Ya saya duduk sama Allah terus setiap hari, itu yang paling utama lah. Yang paling utama itu kita duduk. Nabi Muhammad SAW waktu naik Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Rajab ini. Mi'raj berjumpa dengan Allah, Ada posisi yang lebih utama dari ini? Tidak ada posisi yang lebih utama dari ini. Tapi dia harus kembali lagi ke dunia, bertemu dengan Abu Jahal, bertemu dengan Abu Lahab. Nah kalau kita diminta, tidak mau kita suruh kembali lagi ke dunia. Tidak mau apa saya ketemu dengan orang-orang itu. Ya Allah sudah matikan saya dalam keadaan saya berjumpa denganmu ini. Ya Allah ini posisi yang paling utama. Mau apa saya berjumpa lagi dengan orang-orang itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menentukan posisi Nabi waktu itu yang aslah, yang lebih baik. Kalau Nabi bersama Allah terus di alam sana, bagaimana dunia ini bisa dipenuhi dengan kebaikan? Dari mana kita bisa membahas kitab ini? Ini semua sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang Allah itu menentukan yang baik buat kita walaupun bukan yang utama. Karena hikmah. Allah memiliki hikmah dari segala ketentuannya itu. Nah, kita lanjutkan. Fa innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha tahu, maha melihat hamba-hambanya. Jadi dia itu yang lebih paham. Wa hadza kama anna at-tabibal hadik an-nasih, kata beliau. Ini itu perumpamaannya seperti seorang dokter. Kalau mau diumpamakan Allah terhadap hambanya ini, perumpamaannya seperti seorang dokter yang cerdas, yang memiliki pengetahuan, wawasan yang luas, yang bisa memberi masukan kepada pasiennya bagaimana jalan keluar untuk keluar dari masalahnya ini, pasiennya ini yang sakit ini ya. An-nasih yakhtar lil marid. Dokter itu kadang-kadang memilihkan untuk pasien yang sakit itu ma'asyair, air dari gandum gitu ya. Air perasan gandum. Kalau kita mungkin apa? Air tajin itu, air beras gitu ya. Air perasan beras itu kan obat itu. Air dari beras atau air dari gandum.
kadang-kadang dokter itu memilihkan untuk pasiennya itu air dari gandum. Enak enggak air tajin? Enggak enak air tajin itu ya. Kadang-kadang kata dokter, nih minum ini, air tajin ini. Wa ingkan ma'us sukar afdol wa anfas. Walaupun air yang manis, air gula, maksudnya bukan air dengan gula ini, ma'us sukar ini air yang nikmat, air yang manis, itu lebih utama daripada air perasan beras tadi kan. Rasanya lebih enak dan lebih berharga air itu. Ada orang kita bertamu ke rumah orang, sebelahnya air tajin, sebelahnya lagi air yang manis, yang gula. Yang kita minum yang mana? Ya, yang air yang manis ini yang kita minum. Itu yang nikmat. Jangankan air tajin, air putih sama sirup. Yang kita pilih yang mana? Air di rumah banyak, sirup yang saya minum. Tapi sirup ini yang terutama buat saya. Yang terbaik atau bukan? Belum tentu yang terbaik. Kata beliau, lima alima anna salaha illatihi fi ma'i syair. Karena dokter itu tahu yang terbaik untuk pasien ini, yang baik untuk penyakitnya pasien ini adalah air yang tajin ini. Wal maksud lil abad an-najah minal halak lal fadlu wasyaraf ma'al fasad wal halak. Dan seperti itulah Allah subhanahu wa ta'ala menentukan untuk hambanya, inti dari ketentuannya itu agar si hamba tadi itu selamat dari kebinasaan. Jadi ini mau menjelaskan orang yang pasrah dapat yang afdol atau tidak, belum tentu. Kadang-kadang dapat yang baik buat dia tapi bukan yang terutama. Karena yang dituju oleh Allah itu keselamatan hamba tadi dari bencana, bukan keutamaan. Sebab sesuatu yang utama itu belum tentu selamat dari bencana. Posisi yang utama pada diri kita itu belum tentu menyelamatkan kita dari kerusakan, dari bencana. Nah, ini bisa difahami ya. Nah, ketentuan Allah itu ditujukan untuk hambanya, kata beliau, tujuannya adalah selamat minal halak dari kebinasaan. Lal fadr wasyaraf ma'al fasad wal halak. Bukan keutamaan dan kemuliaan, tapi disertai kerusakan dan bencana. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Boleh jadi orang yang punya keutamaan pergi ke Mekah, utama enggak? Utama, tapi belum tentu dia selamat dari kebinasaan. Belum tentu selamat dari kebinasaan. Saya kok enggak bisa pergi ke Mekah, ya itu yang terbaik buat kamu. Mungkin Allah ini mau memberi kamu sesuatu yang terbaik. Belum tentu orang yang berangkat ke Mekah itu dia dapat yang baik buat dirinya. Bisa jadi orang berangkat ke sana foto-foto riak. Nah, saya tidak menuduh orang yang foto di sana riak ya, tapi niatnya riak, niatnya pamer. Berangkatnya ke sana juga dengan tujuan yang tidak baik. Walaupun dia dapat keutamaan berangkat ke sana, belum tentu dia selamat dari kebinasaan. Nah, tapi ini semua kan bayangan saja. Kita ini hamba kan tidak tahu apa yang dibalik semua itu. Jadi maksudnya kalau kamu tidak mendapat keutamaan, bisa jadi itu yang terbaik untuk diri kamu. Fa inggila hal yakunul mufawwid mukhtaran. Nah, kalau sekarang dikatakan Allah yang menentukan yang terbaik dan yang terutama, jadi kita terima saja kan harusnya. Kalau kita tidak dapat yang utama, ya kita terima saja. Maka timbul pertanyaan baru. Bolehkah orang yang pasrah itu memiliki pilihan? Kalau tadi disuruh nerima terus, saya boleh milih enggak sekarang? Umpamanya, saya milih sesuatu yang utama, boleh enggak? Minta kepada Allah, ya Allah pergi haji, ya Allah. Itu kan sesuatu yang utama. Ya Allah saya ingin umrah, ya Allah. Itu sesuatu yang utama. Boleh atau enggak saya pilih itu, saya minta itu? Kata beliau, fa'alam
anna sahiha inda ulama'ina annahu yakunu mukhtaran wa la yakdah fi tafwidhihi. Sesungguhnya yang paling sahih menurut ulama-ulama kami, kata beliau, seorang hamba itu boleh memilih meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang terutama, tapi tidak merusak kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annal ma'na fihi idza kana lahu salahun fil mafdul wal afdal. Nah, ini semua jika sesuatu yang utama dan sesuatu yang lebih utama itu semua baik untuk dirinya. Semua baik untuk dirinya. Fahuwa yuridu minallah ta'ala ayyusabbiba lahul afdal. Dan dia menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih utama. Sesuatu yang lebih utama. Umpamanya saya sholat di Jakarta dan sholat di Mekah. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama sholat di Mekah. Tapi dua-duanya utama enggak? Dua-duanya utama. Sholat di Jakarta itu suatu keutamaan. Sholat di Mekah itu suatu keutamaan. Nah, ini yang dua-duanya utama, cuma sholat di Mekah lebih utama. Saya diperbolehkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, takdirkan suatu waktu saya sholat jamaahnya di Mekah, bukan di Jakarta. Boleh atau tidak? Sah-sah saja kata beliau, untuk meminta sesuatu yang lebih utama. Kama annal maridha yaqulu lit-tabib, seperti orang yang sakit tadi itu, contoh di awal itu, orang yang sakit berkata kepada dokternya, ij'al dawa'i ma'as sukar duna ma'is syair. Tadi itu orang yang sakit, dokternya punya obat air tajin sama air gula. Air gula lebih utama. Boleh enggak orang sakit itu bilang ke dokternya, dokter kalau bisa obat saya yang manis ya, jangan yang pahit. Bisa enggak? Bisa saja, sah-sah. Nah makanya, tapi dua-duanya obat gitu ya. Dua-duanya bisa mengobati sakitnya. Kalau yang manis tidak bisa mengobati sakitnya, ya enggak mungkin dia minta seperti itu. Ya sudah, obat kamu ini. Kebaikan buat kamu itu yang ini. Tapi sebagai pasien, saya kan tidak tahu obatnya yang mana. Saya bisa minta kepada dokter. Dokter beri saya obat yang manis ya, jangan yang pahit. Sah-sah saja kata Imam Ghazali, kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang paling utama menurut kamu, tapi juga yang mendatangkan kebaikan. Harus kamu kaitkan dengan hal itu. Makanya dia mengatakan, idza kana li salahun fi kilaihima. Ya Allah, beri saya obat yang manis ini. Kalau obat yang manis dan yang pahit ini dua-duanya bisa menyembuhkan sakit saya, bermanfaat untuk sakit saya. Ya kasih saya obat yang manis, jangan yang pahit. Ya. Tapi kalau yang manis tidak bisa menyembuhkan saya, ya yang pahit tidak apa-apa. Yang pahit tidak apa-apa. Nah kita kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu contohnya seperti itu. Umpamanya, ya Allah, takdirkan saya ini sholat di Mekah ya Allah. Tapi kalau sholat di Mekah itu tidak baik buat saya, baiknya sholat di Jakarta, ya tidak apa-apa sudah. Yang penting saya sholat di Jakarta. Tapi kalau kedua-duanya baik untuk saya ya Allah, saya ingin sholat di Mekah. Nah itu diperbolehkan. Memilih seperti itu diperbolehkan kata Imam Ghazali, liyahsul li al-fadl was-salah jami'an. Kamu kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu yang mendatangkan kebaikan untuk aku. Tapi kalau yang utama juga mendatangkan kebaikan kepadaku, ya aku minta yang utama dan yang mendatangkan kebaikan. Seperti satu sahabat itu yang matanya tidak lihat, datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
saya minta mata saya ini disembuhkan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, mau enggak kamu bersabar sebentar terhadap kebutaan kamu, nanti kamu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat tadi, saya mau melek di dunia dan masuk surga. Nah, minta keutamaan dua-dua nih ya. Di dunia saya melek, tapi saya juga masuk surga. Kalau memang melek di dunia itu mendatangkan kebaikan buat saya, mendatangkan kebaikan, ya saya pilih dua-dua. Minta melek dan minta surga. Tapi kalau ternyata saya melek, kemudian saya jadi tidak masuk surga, lebih baik buta. Nah seperti itu, paham maksud saya? Ada satu sahabat yang tidak pandai, hidupnya miskin, minta kepada Rasulullah SAW doa supaya dia kaya, Tha'labah itu ya. Tadinya dia rajin ke masjid, didoakan oleh Rasulullah kaya betul dia, kambingnya beranak pinak, sampai akhirnya dia jadi orang yang kaya raya, tapi dia jadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta keutamaan, menurut dirinya kaya itu utama, dia minta keutamaan tapi dia ketinggalan banyak kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita kalau minta sesuatu itu yang jelas. Kalau kita mau minta sesuatu yang utama, ya utama tapi juga mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Fakadzalikal abdu, lihat ini. Begitu pula seorang hamba, idza sa'alallah ta'ala, jika hamba tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaj'ala salahahu fima huwal afdal, jika dia meminta kepada seorang hamba, ya Allah jadikan kebaikanku ini terletak pada sesuatu yang utama itu, yang dia tuju tadi itu, wa yusabbiba lahu dzalika liyajma'a lahul fadl wassalah jami'an, dan jika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan sebab-sebab yang bisa memberikan kepada dia itu keutamaan dan kebaikan. Caranya juga seperti itu. Minta kepada Allah, ya Allah saya minta keutamaan ini, jika di dalam keutamaan ini ada kebaikan untuk diri saya. Kalau tidak ada kebaikan, yang penting saya dapat kebaikan juga tidak apa-apa gitu ya. Walakin bisyarat annahu in ikhtarallahu ta'ala lahu shalah fi ghairil afdal ayyakuna radhiyan bidzalika. Jadi kesimpulannya seorang hamba itu boleh meminta sesuatu yang utama dan yang baik. Boleh memilih, hamba itu boleh memilih sesuatu yang utama, tapi memberi syarat yang utama itu yang mendatangkan kebaikan untuk dirinya, tapi dengan syarat yang berikutnya lagi, jika Allah tidak memberikan sesuatu yang utama setelah dia meminta, Allah tidak memberikan sesuatu yang utama yang dia minta tadi, dia radiyan, rela atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyimpulkan bahwa yang utama yang dia inginkan itu tidak baik buat dirinya. Ini dalam segala hal, dalam ibadah, dalam urusan dunia. Kan ini masalahnya keinginan-keinginan kita. Ini membahas mengenai keinginan-keinginan. Baik, yang terakhir, fa inggila falimadza kana lil 'abdi ay yakhtaral afdal wa laysa lahu ay yakhtaral aslah. Mengapa bagi seorang hamba itu memilih sesuatu yang utama bukan sesuatu yang terbaik? Fa'alam, ketahuilah annal farqa bainahuma. Jadi maksudnya kenapa seorang hamba itu kok dibolehkan memilih sesuatu yang utama bagi dirinya bukan sesuatu yang terbaik? Tadi kan pertanyaannya, boleh enggak seorang hamba itu memilih sesuatu yang utama? Boleh, asal dengan embel-embel sesuatu yang utama itu yang mendatangkan kebaikan untuk dirinya.
Berarti seorang hamba itu boleh menentukan yang utama untuk dirinya kan? Umpamanya saya katakan tadi, sholat di Jakarta dengan sholat di Mekah. Saya tahu bahwa sholat di Mekah itu lebih utama daripada sholat di Jakarta. Makanya saya boleh memilih kepada Allah, ya Allah, jadikan saya sholat di Mekah. Jika sholat di Mekah itu mendatangkan kebaikan untuk saya. Nah, timbul pertanyaan berikutnya. Kenapa seorang hamba itu dibolehkan memilih sesuatu yang utama, tapi dia tidak memilih sesuatu yang terbaik untuk dirinya? Dijawab oleh Imam Ghazali. Bedanya antara sesuatu yang utama dan sesuatu yang baik, yang terbaik. Kalau sesuatu yang terbaik itu berarti gini, ya Allah, jadikan saya sholat, atau umpamanya, ya Allah, jadikan saya sholat di Mekah, sholat yang di Mekah itu yang terbaik untuk saya. Jadi berbeda dengan saya meminta sholat di Mekah karena saya memiliki pemikiran sholat di Mekah itu yang lebih utama, dengan saya meminta sholat di Mekah karena saya memiliki kesimpulan sholat yang di Mekah itu pasti baik buat saya. Itu jauh beda. Kalau saya meminta, ya Allah sholat di Mekah, ya Allah jadikan saya sholat di Mekah karena sholat di Mekah itu yang terutama buat saya. Tapi kalau itu tidak baik, ya saya tidak apa-apa sholat di sini. Itu kalau saya minta yang utama. Tapi kalau saya mintanya, ya Allah jadikan saya sholat di Mekah itu yang terbaik untuk saya. Ini beda. Seakan-akan kamu menyimpulkan sholat di Mekah itu pasti baik buat kamu. Padahal kamu tahu atau tidak? Tidak tahu. Nah, makanya beliau mengatakan, farq bainahuma annal abda, bedanya annal abda, seorang hamba, ya'riful afdal minal mafdul. Hamba itu dia tahu mana yang lebih utama, dia tahu. Mekah sama Jakarta, mana yang lebih utama? Ya Mekah lah, tahu. Hamba itu tahu, yang lebih utama dia tahu. Wala ya'rifus salah minal fasad. Tapi hamba itu tidak ada yang tahu mana yang baik untuk dirinya, mana yang tidak baik. Makanya kamu tidak bisa menentukan ini yang baik buatku ya Allah. Tidak bisa. Tapi kamu bisa menentukan ini utama. Ini yang terutama ya Allah. Saya tinggal di Jakarta dan tinggal di Mekah. Mana yang lebih utama? Ya di Mekah lebih utama lah. Mekah itu kamu sholat berlipat-lipat kok pahalanya. Di Mekah lebih utama. Tapi mana yang terbaik untuk saya? Tinggal di Jakarta atau di Mekah? Tidak tahu saya. Saya tidak tahu mana yang terbaik untuk saya. Kalau yang utama saya tahu. Tapi yang terbaik saya tidak tahu. Ini sebetulnya lagi-lagi mengarah kepada jangan kamu menentukan permintaan yang terbaik untuk kamu sedangkan kamu tidak tahu mana yang terbaik buat kamu. Tapi kalau kamu menentukan yang utama itu kamu bisa. Yang terbaik kamu tidak tahu. Dia mengatakan wala ya'rifus salah minal fasad liyuridahu bil hukum. Tapi hamba itu tidak tahu mana yang baik untuk dirinya, mana yang tidak baik, sehingga dia menginginkan sesuatu, kemudian dia memastikan ini yang baik untuk dirinya. Tidak bisa. Nah, itu tidak bisa. Summa makna ikhtiyarihi al-afdal, jadi makna dari dibolehkannya seorang hamba memilih yang utama, yaitu ayyurida minallah, hamba itu menginginkan dari Allah Ta'ala ayyaj'ala salahahu fima huwal afdal, agar Allah menjadikan kebaikan untuk dirinya terdapat pada sesuatu yang utama. Wa yakhtar lahu dzalika wa yuqaddiruhu, agar Allah memilihkan yang utama itu yang baik buat dirinya dan menentukan untuk dirinya la anna lil abdi tahakkuman fi syai'in min dzalika,
Bukan karena dia memilih yang afdal, kemudian dia maksa Allah. Memastikan, pokoknya aku mau ya Allah tinggal di Mekah ya Allah. Itu yang baik buat saya. Nah ini yang salah. Tapi kalau kamu angkat tangan, ya Allah izinkan saya tinggal di Mekah. Tapi memberi syarat, jika tinggal di Mekah itu baik untuk saya. Ini yang betul. Berarti kamu memilih sesuatu yang afdal dan mengkaitkan jika yang afdal itu baik untuk dirimu. Nah, ini bisa difahami ya. Jadi kita itu tidak bisa menentukan yang baik untuk kita. Tidak bisa menentukan yang baik. Makanya keinginan-keinginan flashback ini ya yang sudah saya jelaskan. Keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita yang kita tidak tahu itu baik untuk kita atau buruk untuk kita, kalau kita minta kepada Allah, kita pasrah. Kalau kita minta kepada Allah, kita pasrah, kita kaitkan, kita beri syarat. Itu bukan sekedar di ucapan, tapi ada di dalam hati. Ya Allah, jadikan saya nikahnya dengan si fulan. Kalau tidak itu saya tidak mau ya Allah. Kalau tidak nikah dengan si fulan, saya tidak mau. Itu pasti yang paling baik untuk saya. Tahu dari mana kamu? Tahu dari mana? Kalau kamu paksa kamu nikah dengan itu, berarti kamu memastikan kebaikan itu ada dengan menikahnya kamu dengan si fulan. Kamu paksa minta kepada Allah, kalau tidak itu aku tidak mau ya Allah. Diberi betul oleh Allah, hidupmu bisa belum tahu baik atau tidak. Jadi kalau meminta sesuatu yang belum jelas itu baik untuk kamu atau buruk untuk kamu, beri syarat pada permintaan kamu. Kata Imam Ghazali, ya Allah izinkan saya menikah dengan fulan, jika menikah dengan fulan itu mendatangkan kebaikan bagi diri saya, dunia saya, agama saya, akhirat saya. Segala sesuatu yang belum jelas mana baik atau buruk pada diri kamu. Fa'lamhu, maka fahamilah ini, ketahuilah ini. Mudah-mudahan kita tahu ya. Nah, mudah-mudahan tahu. Jadi kalau pembahasan ini agak jelimet sedikit, agak pelik sedikit, itu wajar. Sebab Imam Ghazali menutup perbincangannya ini sebagai berikut. Fahadhihi jumlatun min dagig hadzal ilmi wa asrarihi. Ini adalah pembahasan yang sangat pelik pada ilmu ini dan rahasia-rahasianya. Jadi ini memang bukan pembahasan yang mudah, pembahasan yang pelik, kata Imam Ghazali. Walaula annal hajata massat ilaihi lama ta'arradna li iradihi. Kalau ini pembahasan yang pelik, kenapa engkau masukkan di sini wahai Imam Ghazali? Pembahasan yang rumit, yang kita memahaminya sangat sulit sekali. Kenapa kita harus baca ini? Kata Imam Ghazali, ini terpaksa saya cantumkan di kitab ini. Kata Imam Ghazali, ini saya tidak senang bahas ini dengan kalian. Ini saya cantumkan di sini, saya tahu kalian pasti bingung, kata Imam Ghazali, tapi ini terpaksa saya tulis di sini. Kalau bukan karena ini sesuatu yang darurat, yang diperlukan oleh banyak umat manusia, maka aku tidak akan mencantumkan pembahasan ini di sini. Tapi ini penting untuk manusia, sebab manusia itu banyak yang lupa bahwa yang menentukan nasibnya itu adalah Allah. Jadi manusia ini banyak yang lupa karena dia diberi ikhtiar oleh Allah, diberi kehendak untuk memilih, dia ini mengumbar keinginannya seakan-akan Allah ini tidak ada. Seakan-akan dia ini yang paling tahu. Seakan-akan dia yang paling tahu. Saya sebentar lagi ada planning ini, sebentar lagi begini-begini, 2 hari lagi saya gini-gini. Tidak ada, insya Allah di dalam hatinya tidak ada. Atau saya mau yang ini, kalau tidak ini saya tidak mau. Loh, kamu ini kayak Tuhan sudah tahu itu yang baik untuk kamu. Ini manusia ini banyak yang lupa. Kata Imam Ghazali, kalau ini bukan masalah darurat, saya tidak akan cantumkan di kitab ini, kata Imam Ghazali.
Li'annahu yulatimu bihara ulumil mukasyafah. Sebab pembahasan yang baru saya sebut ini ada dalam ombaknya, ada dalam samudra ilmu mukasyafah, ilmu yang pelik. Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang gaib. Orang-orang seperti beliau, Imam Ghazali, dan orang-orang yang seperti beliau, itu sangat menghindari pembahasan-pembahasan yang hakikat, sangat dihindari. Karena pembahasan hakikat itu sebetulnya kalau sampai ke dalam-dalamnya, itu tidak akan mendatangkan manfaat buat orang seperti kita. Sebab hakikat itu dicicipi, bukan dibahas. Dicicipi, bukan dibahas. Lagian kalau kita membahas hakikat, kemudian kita menyimpulkan, banyak celah kita itu pasti salah dalam menyimpulkan, justru menyesatkan kita, bukan memahamkan kita. Tapi ini sudah sedikit menyerempet ke dalam ilmu mukasyafah yang oleh Imam Ghazali dinukil sedikit saja dari bagian ilmu mukasyafah itu, karena orang-orang yang seperti kita itu darurat harus mengetahui hal ini, kata menurut Imam Ghazali. Nah, kalau sekelumit dari ilmu mukasyafah saja seperti ini, bagaimana orang yang seperti kita kemudian mau membaca buku hakikat? Ya jelas sesat kita. Nah, ini baru sekelumit dari ilmu mukasyafah saja seperti ini ya. Dan orang yang salah menyimpulkan juga banyak ini ya, kalau tidak membacanya dengan benar. Ma'anni iktasartu 'ala nukatil mughni'ati fi hadzal kitab. Ini harus aku sodorkan kepada kalian, padahal aku itu mau menulis sesuatu yang ringkas, yang mencukupi keperluan kalian di dalam kitab ini, dalam perjalanan kalian untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar. Tapi ini harus saya masukkan, kata Imam Ghazali, wa ghasattu al-idah, aku bertujuan untuk memberi pencerahan, liyantafi'a bihi fuhulul ulama. Aku membahas ini dengan tujuan untuk memberi pencerahan dalam pembahasanku ini, agar para ulama yang berkedudukan itu tercerahkan. Ulama yang berkedudukan itu tercerahkan dengan pembahasanku ini. Wal mubtadi'una insyaallahu ta'ala, dan juga para pemula seperti kita ini juga mendapatkan pencerahan dari apa yang saya bahas. Jadi kalau kita tidak faham seluruhnya apa yang kita bahas mengenai tafwid ini, mengelompokkan keinginan-keinginan ini, yang paling penting kita memahami kesimpulannya saja. Kesimpulannya itu sebetulnya sangat simpel sekali. Dalam kehidupan itu kita memiliki keinginan-keinginan, ada keinginan yang pasti baik untuk kita, ada keinginan yang pasti buruk untuk kita, dan ada keinginan yang tidak kita ketahui itu baik atau buruk. Keinginan yang pasti baik, surga, itu mesti baik. Tidak usah pakai syarat. Ya Allah, jika surga itu baik untuk saya, masukkan saya ke surga. Salah. Surga itu pasti baik. Mati husnul khatimah, itu mesti baik. Jadi tidak usah pakai syarat. Ya Allah, kalau mati husnul khatimah itu baik untuk saya di dunia ini, di akhirat nanti, agama saya. Salah kamu. Mati husnul khatimah itu tidak usah pakai syarat. Maksa kamu, mintanya sama Allah maksa. Walaupun Allah tidak bisa dipaksa. Jadi kamu pastikan kamu harus mati husnul khotimah. Kamu nanti kuburnya harus jadi penggalan taman surga. Pastikan itu. Minta dan maksa Allah. Walaupun Allah tidak bisa dipaksa. Ada keinginan yang buruk. Maksiat. Itu pasti buruk. Ya Allah, jika zina itu buruk dari saya, hindarkan saya dari zina. Ini orang gila ini.
Tidak ada zina baik. Zina itu pasti buruk. Nah, jadi kalau minta dijauhkan dari zina itu yang pasti. Ya Allah, jauhkan saya dari perbuatan maksiat kepadamu. Tidak ada jika di situ, tidak ada syarat di situ. Tapi ada hal-hal yang kita tidak tahu pasti atau buruknya buat kita. Nah, pada hal-hal yang kamu tidak tahu itu pasti atau buruk untuk kamu, baik masalah agama yang berkaitan dengan ibadah, atau masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang mubah seperti pekerjaan, jodoh, dan lain-lain. Setiap kamu meminta kepada Allah, beri syarat. Beri syarat. Memberi syarat itu bukan Allah tidak tahu kalau kamu memberi syarat, tapi memberi syarat itu kepentingannya untuk kamu. Supaya kamu itu sadar bahwa kamu itu tidak tahu di situ ada kebaikan atau tidak. Jadi tafwid, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu. Ini sebetulnya simpel kan, ini kesimpulan yang kita bahas. Cuma Imam Ghazali menghujani kita dengan pertanyaan dan jawaban yang pelik sekali ini ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke rintangan yang ketiga, yaitu mengenai qadha. Qadha itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Dan hal-hal yang datang dan bermacam-macam ketetapan Allah, bagaimana sikap kita terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang itu juga merupakan rintangan bagi seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.